हाँ जी, फर्स्ट अपने को शॉर्टकट की दसी गई है कंट्रोल प्लस ए। तो थोड़ा पता होगा हरेक विद्यार्थी को बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। तो जोड़ा भी तुसी डॉक्यूमेंट टाइप किया है तो उसको सिलेक्ट जेकर तुसी ऑल करना हो तो कि शॉर्टकट की दबाओगे कंट्रोल प्लस ए। ये सारे ते लागू होंगी है जिमें कि पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सल हो गया, इस तो इलावा वर्ड पैड हो गया। तो ये सारे ते लागू होगी कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की। नैक्सट अपने को बोल्ड। हाँ जी, जेकर तुसी कोई भी अपने को शब्द लिखा तुसी कोई भी, जिदा मैं इत्थे लिख दिता हैलो, तो इसनूं जेकर तुसी बोल्ड करना हो, बोल्ड का मीनिंग की होंदा इसनूं थोड़ा डार्क करना हो, जिसनूं आपां गाढ़ा कह लीगा, तो किहड़ी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी। हाँ जी, जेकर कंट्रोल प्लस बी जोड़ा भी तुसी सिलेक्ट किया होगा, पैराग्राफ हो गया चाहे शब्द हो गया, तो जेकर कंट्रोल प्लस बी दबाते हो तो वह बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी थोड़ा हरेक विद्यार्थी को पता होंदा है, बहुत ही घट पूछी जाती शॉर्टकट की, बट फिर भी याद रखनी होगी कॉपी करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जेकर तुसी कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी दबाओगे। नैक्सट अपने को डिफाल्ट फोर्ट सैट। हाँ जी, जेकर तुसी डिफाल्ट फोर्ट सैट करना हो तो कि शॉर्टकट की दबाओगे कंट्रोल प्लस डी। हाँ जी, कंट्रोल प्लस डी दबाने से थोड़े सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो उत्थे तुसी डिफाल्ट फोर्ट सैट कर सकते हो। नैक्सट कंट्रोल प्लस ई, तो यह किस लिए वरती जाती है, ये वरती जाती है सेंटर के लिए। इस तो इलावा कंट्रोल प्लस F, तो यह भी बहुत ही सिंपल है। कोई भी जेकर तुसी वर्ड को फाइंड करना है तो कि शॉर्टकट की दबाओगे कंट्रोल प्लस F। इस तो इलावा कंट्रोल प्लस G किस लिए वरतों की जाती है, तो इसका अपने को आंसर आएगा गो टू के लिए। हाँ जी, गो टू के लिए कि शॉर्टकट की वरती जाती है कंट्रोल प्लस G। सॉरी, इस तो इलावा इसकी PDF भी थोनों अपने एप्लीकेशन से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उत्थों तुसी इसनूं डाउनलोड कर सकते हो एंड बाद में तुसी इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। प्रिंट नाल तुसी ईजिली इन्हों याद रख सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है। इस तो इलावा डायरैक्ट तुसी प्ले स्टोर पर विजिट करके देख सकते हो एंड उत्थे मैंशन करना होगा स्टडी पॉइंट 44, तो तुहानूं एप्लीकेशन शो कर जाएगा स्टडी पॉइंट 44 के नाम से एंड उसनूं तुसी डाउनलोड कर लेना, तो उत्थे तुहानूं इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नैक्सट आप देखते हैं रीप्लेस। रीप्लेस यानी कि कोई भी जेकर तुसी शब्द को रीप्लेस करना है, जोड़ा तुसी पैराग्राफ टाइप किया कोई भी शब्द रीप्लेस करना चाहते हो वर्ड को, तो कंट्रोल प्लस H जी होंगी शॉर्टकट की ये दबाई जाती है। नैक्सट अपने को इटैलिक। इटैलिक कंट्रोल प्लस I दबाने से बहुत ही सिंपल है। इस तो इलावा जस्टिफाई। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस J, ईजिली इसनूं तुसी याद रख सकते हो। जस्टिफाई का मीनिंग की होंदा है, जी अपने को कोई भी तुसी डाटा टाइप किया है तो जस्टिफाई का मीनिंग होंदा है बिल्कुल बराबर। कोई भी तुसी डाटा टाइप किया है तो वह जस्टिफाई में आएगा। एक अपने को लैफ्ट अलाइनमेंट होंदी है, वो अपने को कुछ ऐदा की होंदी है लैफ्ट अलाइनमेंट, तो इसनूं भी तुसी ध्यान में रख सकते हो। एक अपने को राइट होंदी है, वो कुछ ऐदा की होंदी है, तो ये अपने को राइट अलाइनमेंट होंदी है। सो इन्होंने भी तुसी ध्यान में जरूर रखना है। नैक्सट आप देखते हैं हाइपर लिंक। हाँ जी, जेकर तुसी हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस K शॉर्टकट की नूं दबाओगे। नैक्सट अलाइन टैक्सट लैफ्ट। हाँ जी, लैफ्ट अलाइनमेंट जेकर तुसी लानी हो तो कंट्रोल प्लस L। नैक्सट अपने को न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ जी, न्यू डॉक्यूमेंट जेकर तुसी बनाना हो तो कंट्रोल प्लस N शॉर्टकट की दबाओगे। नैक्सट ओपन अदर डॉक्यूमेंट। हाँ जी, जेकर तुसी होर डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, जो पहला डॉक्यूमेंट ओपन होया है इस तो बिना जेकर तुसी डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस O शॉर्टकट की दबाओगे। नैक्सट अपने को प्रिंट। प्रिंट के लिए कि शॉर्टकट की यूज़ की जाती है कंट्रोल प्लस P। बहुत ही सिंपल है। इस तो इलावा अगे होर भी प्रिंट रिलेटेड शॉर्टकट की आएगी, वो अपने को एग्जाम से ज़्यादा पूछी जाती है। ये तो हरेक विद्यार्थी को पता होता है कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की वरती जाती है। सेव एज, तो ये अपने को बहुत पूछी जाती है, इसनूं तुसी याद रखना होगा F12। F12 जी शॉर्टकट की होंगी है, तो इसनूं आपां किस लिए वरती जाती है, सेव एज के लिए वरती जाती है। नैक्सट अपने को अंडरलाइन के लिए। हाँ जी, अंडरलाइन की कि शॉर्टकट की वरती जाती है कंट्रोल प्लस U। हाँ जी, जेकर तुसी कोई भी वर्ड लिखा, जिद्दां इत्थे मैं दीप लिखदा दीप, तो इसनूं जेकर तुसी अंडरलाइन करना हो तो कि शॉर्टकट की दबाओगे कंट्रोल प्लस U। इसनूं सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस U दबा देना है एंड जोड़ा भी थोड़ा वर्ड होगा चाहे पैराग्राफ है तो अंडरलाइन हो जाएगा।
ਨੈਕਸਟ ਪੇਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਪੀਟ ਜਾਂ ਰੀਡੋ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੰਡੋ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੰਡੋ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਊ ਪੇਜ ਇਨਸਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਿਊ ਪੇਜ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਡ ਸਪੇਸ ਬਿਫੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਕਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ 8 ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਫੋਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ? ਗੋ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਗੋ ਟੂ ਹੋਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋਮ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੁਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਸਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਪਲੱਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਟ x2 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 2 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਜੋ 2 ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੁਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅਪਰ ਕੇਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਐਂਡ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸਕਰੋਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ? F7। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? F7।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵਰਤੋਗੇ? ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਕਰੰਟ ਡੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਟੀ। ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹਨ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਟ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਫਿਰ ਡੀ ਡੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਰੋ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ ਐਮ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ ਐਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਓਪਨ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਵਿੰਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਓਪਨ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? F5। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ F5 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਓਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੰਡੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F12। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F12 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਓਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੰਡੋ। ਨੈਕਸਟ ਸੇਵ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਨਲੀ ਸੇਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਸ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਸ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੇਵ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਏ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਲੋਕੇਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। F1 ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? F4। ਨੈਕਸਟ ਵਿਊ ਔਰ ਹਾਈਡ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸਟਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਊ ਔਰ ਹਾਈਡ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਫੌਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F। ਨੈਕਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਲਟ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਰਡਪੈਡ ਦੇ, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ L। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ R। ਲੈਫਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ L। ਨੈਕਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਵਿੰਡੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਲਟ ਪਲੱਸ F4। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਲਟ ਪਲੱਸ F4। ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ F9। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? F2। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? F2। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਵੀਗੇਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਟੈਬ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਜੀ, ਇੱਕ ਟੈਬ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਬ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਟੈਬ।
ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਸਲ ਦੇ ਲਈ escape ਜੋ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਜੰਪ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਰੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਇਸ ਐਰੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਲੀਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਡਿਲੀਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਡਿਲੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਪੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ PRTSC ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ F5। ਨੈਕਸਟ ਓਪਨ ਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਰਡ ਪੈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ R, ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ ਜੇਕਰ R ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਪਨ ਰਨ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੌਕ PC, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PC ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ, ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ L। ਨੈਕਸਟ ਓਪਨ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ, ਵਿਨ ਪਲੱਸ I, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ I। ਨੈਕਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਲ ਟੈਬਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ W। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਰੀਓਪਨ ਲਾਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਬ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ T। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, F8 ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ PC ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ F8 ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PC ਰੀਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, F11। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ ਤੇ F11 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਕੁਝ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਡੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇੰਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ M। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 1। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 2। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 5 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ, ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਨੋਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਪੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਰੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਸਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆਲਟ ਪਲੱਸ V। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਫੌਂਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F। ਨੈਕਸਟ ਪੇਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਇਨਸਰਟ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ V, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਰਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪੇਸਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ V ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਇਨਸਰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜ ਟੈਕਸਟ ਟੂ ਹੈਡਿੰਗ 1। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਡਪੈਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈਡਿੰਗ 1, ਹੈਡਿੰਗ 2, ਹੈਡਿੰਗ 3। ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਜੇਕਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 1। ਹੈਡਿੰਗ ਜੇਕਰ 2 ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 3। ਹੈਡਿੰਗ 3 ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਲੀਟ ਵਰਡ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡਿਲੀਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਲੀਟ ਵਰਡ ਲੈਫਟ ਆਫ ਕਰਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਜ਼ਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਬੈਕ ਸਪੇਸ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜ ਕੇਸ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3। ਨੈਕਸਟ ਹੈਂਗਿੰਗ ਇੰਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ T। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੇਵ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੇਵ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F12। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।